ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षण प्रकोष्ठ को आपण मान समस्त स्वागत करुछि। मो होछि डॉक्टर प्रमोद कुमार पाढ़ी, सहकारी प्रोफेसर ओडिया विभाग। आमे आज आमर जो पाठ्यक्रम रही स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कविता अनुशीलन 1947 रु 2000 विषय रे आलोचना करिबा। तेणु स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कविता संपर्क रे आलोचना करबा पूर्वरु आमे एहार पृष्ठभूमि विषय रे प्रथमे पर्यालोचना करिबा। कारण गोटे मंदिर को जेतले आमे जाऊं से समय रे तार मुखशाला भितरु जीवार प्रयोजन हेई थाए। से दृष्टिकोण रु एही कविता संपर्क रे आलोचना करबा पूर्वरु तार पृष्ठभूमि संपर्क रे किछि विचार करिबा। ओडिया कवितार स्वाधीनता पूर्ववर्ती काल रे आमे दुईटी धारा देखा पाउथिले। गोटे धारा होची सबुज जुगर धारा, आ गोटे होची प्रगतिवादी जुग धारा। सबुज जुगरे आमर विभिन्न कवि अन्नदा शंकर राय, कालिंदी चरण पाणिग्राही, वैकुंठनाथ पट्टनायक प्रमुख रोमांटिक काव्यदर्श को आहरण करी से माने गोटे नूतन जुग आरंभ करथिले एवं ताहा थिला गोटे आनंद आशा एवं वास्तववाद जुग। तत्परवर्ती पर्याय रे आउ एक धारा आमर कविता जगत रे सृष्टि हितला, ता होची प्रगतिवादी जुग। यह मुख्यतः मार्क्सवादी चिंताधारा उपरे आधारित हितला। मार्क्स जो साम्यवाद चिंताधारा रही ताकू उपजीव्य करी भगवती चरण पाणिग्राही 1936 मसीह एक साहित्य संसद प्रतिष्ठा करथिले, जहाँकि नवजुग साहित्य संसद नाम रे परिचित हितला। सेही जुग को अनुसरण करी अनेक कवि विभिन्न कविता रचना करथिले। एही जुगर एही पर्यायर कवि माने मुख्य कवि माने होउछंती मनमोहन मिश्र, कृष्णचंद्र त्रिपाठी, अनंत पट्टनायक प्रमुख। यह गोटे स्वतंत्र धारा सृष्टि करथिला। तार परवर्ती पर्याय रे स्वाधीनता परवर्ती स्वाधीनता जेतले आसिला समग्र भारत रे, सेतले गोटे समग्र विश्व रे गोटे वैप्लविक परिवर्तन साधित होइतिला। द्वितीय विश्व महायुद्ध संगठित होइतिला 1939 रु 1945 मध्य एवं यह अमेरिका, सोवियत रूस और फ्रांस सह नाजी जर्मनी, इटाली और जापान भयंकर संघर्ष सृष्टि हितिला एवं सेही संघर्षर परिणाम मनुष्य मन भितर गोटे प्रकार भयावहता सृष्टि कर। तार मुख्य कारण होची सेतबेले परमाणु बोमा निक्षेपण करा जायतिला। जापान रो हिरोशिमा नागासाकी उपरे बोमा वर्षण हितिला, जहा फल के गोटे भयंकर परिवेश सृष्टि करथिला। से जापान रे अनेक मनुष्य विकलांग हो जाइथिले एवं निजर अस्तित्व को मध्य से माने जानु नथिले। तांकर मानसिक विभ्रांति घटिथिला एवं युद्धर जो परिणाम सृष्टि हैला ताहा मनुष्यर मन भितर गोटे प्रकार भयावहता सृष्टि करथिला। मनुष्य मृत्यु को उपलब्धि करथि, निजर सम्मुख रे सते जेमति मृत्यु को से देखुथिला, मृत्युर तांडव लीला को से अनुभव करुथिला। तेणु से उपादान गुड़िक जेतले मनुष्यर चेतना रे यह प्रभावित कला, ताहा तत्कालीन कला और साहित्य को मध्य गभीर भाव में प्रभावित करिथिला। एवं से चिंताधारा जो परिवर्तन सृष्टि हैला, मनुष्यर चेतना भितर जो परिवर्तन सृष्टि हैला, तार मुख्य उपादान होची जे पूर्वरु मनुष्य भाग्य भगवान प्रति गोटे प्रकार आस्था पोषण करथिला, किंतु जेतले देखिला जे मृत्यु कबलरू बा जो भयावहता भयंकर युद्ध हैला ता कबलरू भगवान मनुष्य को रक्षा करि पाले ना। तेणु भाग्य और भगवान प्रति गोटे प्रकार वितृष्णा मनुष्यर मन भितर सृष्टि है। मनुष्यर जो असहाय अवस्था से हैला सेति प्रति गोटे प्रकार संवेदनशीलता समग्र जगत भितर समग्र विश्व भितर सृष्टि हितिला एवं से जो नुआ नुआ चिंताधारा सृष्टि हैला ता जोगु चिंताधारा बा मूल्यबोध जगत रे गोटे वैप्लविक परिवर्तन सृष्टि है। एवं से परिवर्तन मुख्य दिग हैला, मुख्य उपादान होची वास्तववादी चिंताधारा।
ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକ ଯେମିତିକି ହେରିକ୍, ଇପ୍ସନ୍, ଗୁଷ୍ଟେଭ୍, ଚର୍ନବିଟ୍ ପ୍ରମୁଖ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଯେ କବିମାନେ ବା ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ କଳ୍ପନା ଜଗତରେ ନ ମାତି କଳ୍ପନାର କଥା ନ କହି ବାସ୍ତବତାର କଥା, এই ଧୂଳି ଧୂସରିତ ଜଗତର କଥା କହନ୍ତୁ, এই ଚିନ୍ତାଧାରା ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆଧାର କରି କବିମାନେ କବିତା ରଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। এই ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। এই ଚିନ୍ତାଧାରାର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି କିର୍କେଗାର୍ଡ, ହାଇଡେଗାର, ଜାମ୍ପଲ ସାର୍ତ୍ରେ, ନିତ୍ସେ ପ୍ରମୁଖ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଏ ସଂସାରରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ସେଇ ସମାଜର ସେଇ ଗୋଟେ ଧାରା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ ସେ କରିଥାଏ। ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ କବିମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହାକୁ ଅତିବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ସର୍ରିଆଲିଜମ, ଇଂରେଜୀରେ ସର୍ରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଅତିବାସ୍ତବବାଦୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମାନେ ହେଲେ ଆନ୍ଦ୍ରେ ବେତେନ, କନିଂଟନ, ଦେଲ, ଏମିଷ୍ଟ, ଫ୍ଲିମି, ମାର୍ଗାରେଟ ପ୍ରମୁଖ। ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କହିଲେ ଯେ ମଣିଷର ଅବଚେତନ ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନମୟ ଜଗତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ କଳା ବା କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିହାତି ବାଞ୍ଛନୀୟ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ସତ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକରି ରହିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ଡାଡାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ନଥିଙ୍ଗନେସ୍ ବା ଶୂନ୍ୟବୋଧ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଡାଡାବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମାନେ ହେଲେ ଜେନ୍ ଆର୍ପ, ଜନସନ ରୁଡି, ହ୍ୟୁକ୍ ବଲ୍, ମାର୍ସେଲ ଡୁଆର୍ଚାମ୍ ପ୍ରମୁଖ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ବା ଚିନ୍ତାବିତ ମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ସଂସାର ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ସଂସାର ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଯାହା ସତ୍ୟ ଭାବରେ କବି ପରିକଳ୍ପନା କରେ ତାହା କେବଳ ତାର ଖ୍ୟାଲି ମନର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। এই ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ପରେ ଏହା ବହୁଳ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। କେବଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ନୁହେଁ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଗୋଟେ ହେଲା ଡାରୱିନଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଡାରୱିନ ତାଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନବାଦରେ କହିଲେ ଯେ ମଣିଷ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛି। ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ, ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କୁ। ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳର ଚେତନା ଜଗତକୁ ବା ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ବିପୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସାଧିତ ହେବା ପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହା ବିଜ୍ଞାନର ଦାନ ମଣିଷ ସମାଜ ଉପରେ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସଭ୍ୟତାର ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ସାଧିତ ହେଲା, ମଣିଷର ଚାହିଦା ଯେତେବେଳେ ପୂରଣ ହେଲା ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ଲୋକେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଶିଳ୍ପ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଶିଳ୍ପ ମହା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା, ତାହା ହେଉଛି ନଗର ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ। ନଗର ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ପଲ୍ଲୀ ସଭ୍ୟତା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ନଗର ଜୀବନ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରେ କ୍ରମଶଃ ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଅସୂୟା, ଅହଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହେଲା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଇ କାଳର କବିମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଭାରତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ, ସେମାନେ
ରାଜନୀତି ଭିତରକୁ ଆସିକି ଶାସନ ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଶାସନ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାହା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେତେବେଳେ ଅବକ୍ଷ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଯୋଉ ଜାତୀୟ ଚେତନା ରହିଥିଲା ମଣିଷ ଭିତରେ, ଜାତୀୟ ଚେତନା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜାତୀୟତା ବୋଧ ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତଜ୍ଜନିତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ସଙ୍କଟ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଗୋଟେ ବିପଦ ପରି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ମଣିଷ ଜୀବନ। ଏଇ ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏହା ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ କବି ଚେତନାକୁ। ବିଶ୍ୱ କବିତା ଧାରାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଥିଲା, ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଉ ଶୈଳୀ ରହିଥିଲା, କୌଶଳ ରହିଥିଲା, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ କବିମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମଣିଷର ଯୋଉ ସଙ୍କଟ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ହତାଶା, ନିସଙ୍ଗତା, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ ରହିଥିଲା ତାକୁ ତାଙ୍କର କବିତା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ କବିମାନେ, ଇଂରେଜୀ କବିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଟି.ଏସ୍. ଏଲିୟଟ, W.B. Yeats, ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ ପ୍ରମୁଖ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହା ଓଡ଼ିଆ କବିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କବି ହେଉଛନ୍ତି କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଭାନୁଜୀ ରାଓ ପ୍ରମୁଖ କବିମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଉ ସବୁଜ ଯୁଗ ରହିଥିଲା ବା ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଯୁଗର ଯୋଉ ଚେତନା ରହିଥିଲା, ଏତତ୍ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଥିଲା ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ମଣିଷର ହତାଶା, ନିସଙ୍ଗତା, ଯନ୍ତ୍ରଣାବୋଧ, ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବୋଧ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆସିଲା ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତାର ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗିକ ଆତ୍ମିକ ଉପାଦାନ ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ଏଇ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।